Okay, we are going to see the aspects of seven churches. আমরা ৭টা মণ্ডলীর যে পর্যায় সেটা আমরা আজকে দেখব। Let me open the outline. Okay. So, seven stages of the church. যে ৭টা মণ্ডলীর যে পর্যায়, This outline is based upon Revelation chapter 2 and verse 3. এই যে রূপরেখা এটা প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অনুসারে। So, if you read Revelation chapter 2, you see the first church mentioned, আমরা which যদি name is Church in Ephesus. আমরা যদি প্রকাশিত বাক্য ২ অধ্যায় পড়ি তাহলে আমরা যে প্রথম মণ্ডলী যে ইফিস মণ্ডলী আমরা সেটা দেখতে পারবো। The first church is the church in Ephesus, and the last one is the church in Laodicea. প্রথম যেটা মণ্ডলী সেটা হচ্ছে ইফিস মণ্ডলী এবং যে শেষ যে মণ্ডলী সেটা হচ্ছে লাউদিকিয়া মণ্ডলী। If we see all these churches, there's no name before the church. আমরা যদি সেটা দেখি আমরা সমস্ত মণ্ডলী গুলো দেখবো যে এর আগে কোনো আর নাম ছিল না। It says the church in Ephesus. এখানে আমরা দেখতে পারি ইফিস মণ্ডলী। Ephesus is the name of locality. যে ইফিস মণ্ডলী সেটা স্থানীয় মণ্ডলী নাম অনুসারে। Same as Smyrna, Pergamos, and Thyatira. একইভাবে স্পর্ণা মণ্ডলী, পরগাম এবং থুয়াতিরা। Okay, and Revelation 1:4a says, John to the seven churches which are in Asia. প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায় যে ৪ ক যোহন এশিয়ায় অবস্থিত There are many মণ্ডলীর প্রতি। churches in Bangladesh. আমরা জানি বাংলাদেশে অনেক মণ্ডলী রয়েছে। The church is the called out assembly. এবং সেই মণ্ডলী হচ্ছে সে আহুত সমাবেশ। The church is composed of genuine believers who receive the life of God, regenerated, and baptized into the body of Christ. এবং সে মণ্ডলী হচ্ছে সে প্রভুর দ্বারা মনোনীত যারা প্রভুকে বিশ্বাস করেছে, পুনরুজ্জীবন হয়েছে এবং ঈশ্বরের জীবন তারা লাভ করেছে। So these genuine believers in that locality they are the members of the church in that locality. এবং তারা হচ্ছে সে প্রকৃত বিশ্বাসী যারা স্থানীয় মণ্ডলীতে যারা রয়েছে এবং সে বিশ্বাসী সদস্যগণ। So if we study the church history, we can realize all these epistles present as a picture of the stages. আমরা যদি মণ্ডলীর ইতিহাস যদি আমরা পড়ি তাহলে যে মণ্ডলীর যে ইফিস মণ্ডলী এবং সেটার যে বিষয় সেটা আমরা দেখতে পারবো। So first, this is first church, the church in Ephesus. সে প্রথম মণ্ডলী হচ্ছে সে ইফিস মণ্ডলী। And second one is church in Smyrna. এবং দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে স্পর্ণলী। Third one is church in Pergamos. এবং তৃতীয় মণ্ডলী হচ্ছে পরগামা মণ্ডলী। They have gone out of the history, so they no longer exist.
তারা ইতিমধ্যে সে ইতিহাস থেকে চলে গিয়েছে, তার জন্য তাদের আর কোনো অংশ বাকি নেই। What I mean, the stages of this church in Ephesus, church in Smyrna, and church in Pergamos went through. তাদের যে ধাপ গুলো রয়েছে, এফিস মণ্ডলী, স্পোনা মণ্ডলী এবং পরগাম মণ্ডলী, We need to see the condition of each church. আমাদের প্রত্যেকে Even though these three churches have gone through, we cannot say there's no such condition in the churches today. আজকে আমরা বলতে পারি এই তিনটা মণ্ডলী যে তাদের যে অবস্থায় আমরা সেটা বলতে পারি না। For example, the characteristic of church in Ephesus is that the church left their first love. আমরা যদি সে যে ইফিস মণ্ডলীর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, সেটা হচ্ছে তারা তাদের যে প্রথম ভালোবাসা তারা সেটা হারিয়ে ফেলেছিল। We cannot say, oh, this church has gone through and no more such church, but the condition is still with us. আমরা সেটা বলতে পারি না যে এই মণ্ডলী ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে এবং সেটা আর কোনো অংশে বাকি নেই। But from fourth church to fifth, sixth, and seventh is existing. They are existing, and we also have such conditions in our church life and our church condition. Sorry, brother, can you repeat the internet? Yeah, I think you'd better turn off your video. Just use your voice. Otherwise, yeah, internet keep dropping. Yeah. So you can turn off your video and just use your voice. Okay, good. So the later four churches, they are existing, and the conditions of such church also are with us. এখানে যে আমরা চারটা মণ্ডলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারা যে এখনো যে অবস্থায় রয়েছে, তারা সে বাকি অংশে রয়েছে এবং তাদের যে অবস্থায় আমরা সেটা দেখতে পাই। Okay, so we see one by one. আমরা এক এক করে সেটা দেখতে পাবো। It is very important for all these churches and their condition, and also these churches, 7 churches, depict the stages of the church. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে 7টা মণ্ডলীর যে অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের যে ধাপগুলো রয়েছে, এটা আমরা দেখতে পাই। The church in Ephesus depicts the end of the stage of initial church during the last part of the first century. সে প্রথম যে মণ্ডলী, ইফিস মণ্ডলী, সেটা হচ্ছে সে প্রথম ধাপ, সে মণ্ডলী যখন প্রথম সে সেঞ্চুরিতে এটা স্থাপিত হয়েছিল। If you see the outline, I just put some comments. Ephesus in Greek means desirable. আমরা যদি প্রথম সে
ইফিস মণ্ডলী দেখি এখানে ইফিস যে গ্রিক ভাষায় এটা হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বা প্রিয়। What is the characteristic of this church? এই মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য আসলে কি? Okay, let me read the verse. Maybe you can read if you have the Bible. Amen. Which verse, brother? Yeah, Revelation chapter 2, verse 2. Chapter 2, verse 2. প্রকাশিত বাক্য 2 অধ্যায় 2 পদ। I আমি know you তোমার are. কাজ You can read. আমি তোমার কাজ পরিশ্রম ও ধৈর্যের কথা জানি। আমি জানি তুমি মন্দ লোকদের সহ্য করতে পারো না। আর যারা প্রেরিত না হয়ে নিজেদের প্রেরিত বলে দাবি করে তাদের পরীক্ষা করে দেখেছো এবং তারা যে মিথ্যাবাদী তার প্রমাণ পেয়েছো। So this, the verse 2, the Lord mentioned positive aspects of this church. He says, I know your works and your labor and your endurance. এখানে প্রভু যে তার যে প্রধান বৈশিষ্ট্য যে ভালো দিক সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে বলেছেন যে আমি তোমার কাজ পরিশ্রম ও ধৈর্যের কথা জানি। That you cannot bear evil men. আমি জানি তুমি মন্দ লোকদের সহ্য করতে পারো না। But if you say verse 4, you see the Lord rebuke one thing. এখানে যদি 4 পদ আমরা দেখি যে প্রভু তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। I have one thing against you, that you have left your first love. তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই কথা বলবার আছে যে আমার প্রতি প্রথমে তোমার যে রকম ভালোবাসা ছিল তা তুমি হারিয়ে ফেলেছো। What is the first love? এখানে যে প্রথম যে ভালোবাসা এটা কি? When the Lord was on this earth with his disciples, he said, you love me with all your heart, all your soul, and all your mind. প্রভু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি তার শিষ্যদের তিনি বলেছেন তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে আমাকে ভালোবাসবে। Some of us may pray, Lord, recover my first love. অনেকে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে প্রভু আমার প্রথম ভালোবাসা উদ্ধার করো। But the Lord will ask back, you never love with first love. You never love, best love. How can I recover your first love? কিন্তু আমরা প্রভুকে আমাদের প্রথম ভালোবাসা আমাদের উত্তম ভালোবাসা দিয়ে তাকে ভালোবাসতে পারি না। তিনি কিভাবে আমাদের সে ভালোবাসাকে উদ্ধার করবেন? So brothers and sisters, what shall we do? তো ভাই এবং বোনেরা আমাদের কি করা উচিত? Yes, we have to love him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ আমাদের প্রাণ এবং আমাদের হৃদয় দিয়ে তাকে ভালোবাসা উচিত। If we love him with such love, that is best love. The best love is the first love. আমরা যদি এভাবে তাকে ভালোবাসতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তম ভালোবাসা এবং সে উত্তম ভালোবাসাই হচ্ছে প্রথম ভালোবাসা। The first love doesn't mean you love him at the first time. প্রথম ভালোবাসা মানে এর অর্থ নয় যে আপনি তাকে প্রথম ভালোবেসেছেন। First love means best love, which means you love him with all your heart, all your soul, and all your mind. সে প্রথম ভালোবাসা হচ্ছে সে উত্তম ভালোবাসা যেটা দিয়ে আপনি আপনার সমস্ত অন্তঃকরণ আপনার সমস্ত প্রাণ এবং আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাকে ভালোবেসেছেন। So this church needs what? Repent. তাহলে এই যে মণ্ডলী এটা কি প্রয়োজন?
they have to repent. তাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে। So, brothers and sisters, if we never love our Lord with our best love, we have to repent. If we left our best love toward Him, also we have to repent. তার জন্য ভাই এবং বোনেরা, আজকে আমরা যদি তাকে আমাদের প্রথম ভালোবাসা দিয়ে ভালো না বাসি, আমাদের উত্তম ভালোবাসা দিয়ে ভালো না বাসি, তাহলে আজকে আমাদের তার কাছে অনুতপ্ত হতে হবে। And the second one is church in Smyrna. দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে স্মুর্না মণ্ডলী। Smyrna, according to our line, the church in Smyrna prefigures the suffering church under the persecution of the Roman Empire. স্মুর্না মণ্ডলী হচ্ছে সে রোমান সাম্রাজ্যের অত্যাচারের অধীনে কষ্টভোগী মণ্ডলীকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে। And in Greek, Smyrna means myrrh, myrrh, cinnamon and myrrh, M-Y-R-R-H, myrrh. গ্রিক ভাষায় স্মুর্নার অর্থ হচ্ছে গন্ধরস। Yes, myrrh signifies suffering. এখানে যে গন্ধরস এটা কষ্টভোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। The Lord, He appreciates. If we read verse 9, chapter 2, verse 9, the Lord appreciates like this. I know your tribulation and poverty and the slander from those who call themselves Jews and are not, but are a synagogue of Satan. এখানে প্রভু তাদেরকে বলেছেন, আমরা যদি 9 পদ পড়ি, তোমার কষ্ট ও অভাবের কথা আমি জানি, কিন্তু তবু তুমি ধনী, নিজেদের জিহুদি বললেও যারা জিহুদি নয় বরং শয়তানের দলের লোক, তারা তোমার বিরুদ্ধে যা বলে তা আমি জানি। This church was under suffering. They suffer persecution. এই মণ্ডলী হচ্ছে সে কষ্টভোগের মণ্ডলীকে নির্দেশ করে যারা অত্যাচার নির্যাতনের অধীনে ছিল। Brothers and sisters, if we love the Lord, if we love His recovery, spontaneously we will suffer persecution. ভাই এবং বোনেরা, আজকে আমরা যদি তাকে ভালোবাসি, আমাদের প্রভুর পুনরুদ্ধারকে ভালোবাসি, তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে সে কষ্টভোগ, সে নির্যাতন আমাদের মধ্যে থাকবে। Suffering here doesn't mean just physical suffering or physical persecution. এখানে কষ্টভোগ মানে এই নয় যে আমরা দৈহিকভাবে কষ্টভোগ লাভ করব বা দৈহিকভাবে অত্যাচারিত হব। Yes. What they need to be faithful. তাদের কি হওয়া উচিত? তাদেরকে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। The Lord said, be faithful unto death. প্রভু বলেছেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকো। And I'll give you the crown of life. আমি তোমাকে সে জীবনের মুকুট দেব। So brothers and sisters, if we love the Lord, as consequence, we will suffer. ভাই এবং বোনেরা, আজকে যদি আমরা জগৎকে ভালোবাসি, তাহলে আমরা জগতের যে কষ্ট সেটা আমরা ভোগ করব। I do not want to mention all kinds of sufferings or persecutions, but I can say, if we love the Lord with all our heart, if we follow His steps, if we give ourselves absolutely to the Lord, as consequence, we will suffer for many things. আমরা এটা বলি না যে আমরা যে তাকে যে কষ্টভোগ আমরা করব, কিন্তু আমরা যদি তাকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তাকে আমরা যদি ভালোবাসি, সে বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের
সে দৈহিকভাবে আমরা কষ্ট ভোগ করব সেটাকে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। But we must be faithful. কিন্তু আমাদের অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। We may be mistreated by our colleagues, friends, and relatives, even family members. হয়তোবা মাঝে মধ্যে আমাদের সে ফ্রেন্ড সার্কেল, আমাদের কলেজেস, আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্য দিয়ে আমরা কষ্ট পেয়ে থাকি। But we have to stand firm in the Lord. কিন্তু আমাদের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। If we are righteous like the Lord, we may experience poverty. We may experience, mistreatment. But we have to be faithful. আমরা যদি সে প্রভুর মতো সে ধার্মিকতা হয়ে থাকি, হয়তোবা আমাদের মধ্যে সে দারিদ্রতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। And we see the third church, the church in Pergamos. আমরা যদি সে পরগাম মণ্ডলীকে দেখি, Oh, Pergamos is the worldly church. সে পরগাম মণ্ডলী হচ্ছে সে জাগতিক মণ্ডলীকে নির্দেশ করে। The church married the world. সে মণ্ডলী জগতের সঙ্গে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। There's a mixture. তাদের মধ্যে যে সংমিশ্রণ সেটা ঘটেছিল। The nature of the church is holy. কিন্তু সে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হবে পবিত্র। Okay, maybe Brother Obilas can read 1 Corinthians chapter 1. Chapter 1? Yes. Verse 2. আমরা Chapter 1, প্রথম করিন্থীয় 1 অধ্যায় 2 পদ পাঠ করি। 1 অধ্যায় 2 পদ। তোমাদের আলাদা করে রেখেছেন এবং তা নিজের লোক হবার জন্য ডেকেছেন। তোমাদের কাছে এবং আর অন্য সব জায়গায় যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টকে প্রভু বলে স্বীকার করে, তাদের কাছে আমরা এই চিঠি লিখছি। তিনি আমাদের প্রভু। Yes. This verse says, those who have been sanctified in Christ Jesus. Amen. This should be our nature. এখানে এই পদটা বলা হয়েছে, আমরা যদি সে প্রভুর হয়ে থাকি তাহলে সেটাই হবে আমাদের বৈশিষ্ট্য। The nature of the church should be holy, should be sanctified unto the Lord Jesus. তার জন্য সে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হবে পবিত্র, সে পবিত্রকরণ, এবং সেটা হবে সে প্রভু যীশু খ্রিস্টের। If we love the Lord, we shouldn't love the world. আমরা যদি সত্যিকারে প্রভুকে ভালোবাসি তাহলে আমরা জাগতিক হব না। If we love the Lord, we have to abandon the things on this earth. তার জন্য আমরা যদি প্রভুকে ভালোবাসি, আমাদের এই জগতের যে জিনিস সেগুলো আমাদের ত্যাগ করতে হবে। So in Greek, Pergamos means marriage. তার জন্য এখানে গ্রিক ভাষায় পরগাম অর্থ হচ্ছে বিবাহ। Yes, so the church in Pergamos prefigure the church which enter into marriage union with the world. তার জন্য এখানে পরগাম মণ্ডলী সে মণ্ডলীকে নির্দেশ করে যারা জগতের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। Yes. Okay, so the Lord said, Revelation chapter 2, verse 4.
এখানে প্রকাশিত বাক্য 2 অধ্যায় 4 পদ, there is that you have some there who hold the teaching of Balaam. Brother, Revelation Chapter 2, verse 14. প্রকাশিত বাক্য 2 অধ্যায় 14 পদ, কিন্তু তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার আছে। And then, and it says, তোমার- Mm. তোমার ওখানে এমন লোকেরা আছে যারা বিলিয়মের শিক্ষা অনুসারে চলে। বালাক রাজাকে বিলিয়ম শিক্ষা দিয়েছিল যেন সে প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করার খাবার খাওয়া ও ব্যভিচার করবার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলীয়দের শিক্ষা অনুসারে। And then 15, in the same way, you also have some who hold in like manner the teaching of Nicolaitans. তাছাড়া তারা নিকোলীয়দের শিক্ষা অনুসারে যারা চলে এমন কয়েকজন তোমরা ওখানে আছে। Why we focus on the church? আমরা মণ্ডলীতে কোন বিষয়ে আমরা দেখব, মনোযোগ দেব? What is the center of our church life? আমাদের মণ্ডলীর জীবনে কোন বিষয় হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রবিন্দু? Christ is the center of our church life. সে খ্রিস্ট হচ্ছে মণ্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু। Our Christ, the Lord Jesus, is the centrality and universality of God's economy. তার জন্য আমাদের খ্রিস্ট প্রভু যীশু তিনি হচ্ছেন সর্বজনীন এবং তিনি হচ্ছেন সে খ্রিস্টের মধ্যে তার সর্বজনীন। But there's danger. We could be degraded to the worldly church if we do not take Christ as the tree of life. কিন্তু সে মণ্ডলীর মধ্যে সে খ্রিস্টের পতন নিমজ্জিত হবে যদি আমরা খ্রিস্টকে আমাদের জীবনে জীবন বৃক্ষ হিসাবে গ্রহণ না করি। I say, the church has nothing to do with the worldly philosophy and with the politics. Even the church has nothing to do with worldly entertainment. তার জন্য সে মণ্ডলীর মধ্যে কোনো কিছু থাকবে না যদি সে মণ্ডলীতে সে রাজনৈতিক বিষয়, সে দর্শনের বিষয় এবং তার যদি সে জগতের যে আনন্দ সেগুলো যদি মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। The Lord rejects whatever is not of him. প্রভু সে তাকে ত্যাগ করবেন যদিও বা সে যে কোনো ব্যক্তি হোক না কেন। For all these things, like entertainments, philosophy, and political idea and concept and debates even, secretly, sneakily crept into the church life nowadays. আজকে মণ্ডলীতে আমরা দেখি সে মণ্ডলীর মধ্যে সে রাজনৈতিক বিষয়, সে দর্শনের বিষয়, সে আনন্দের বিষয়, সে গোপনীয়তা বিষয় এবং সে বিভাজন বাগের বিষয়, সেটা আমরা আজকে মণ্ডলীতে দেখতে পাই। It doesn't mean we reject or resist the system, the government. We have to submit ourselves to the God ordained principle. That means God put the government, so we have to obey them. But what I'm talking about, the church cannot be mixed with political things, entertainments, and worldly systems, and worldly philosophy. এটার অর্থ নয় যে আমরা সে সরকারকে আমরা অস্বীকার করব, কারণ ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে সে সরকারগুলো মনোনীত হয়েছে, কিন্তু সেই বিষয়গুলো আমরা ত্যাগ করব যেগুলো আমাদের মণ্ডলীতে সে রাজনৈতিক বিষয়, সে দর্শনের বিষয়, সে আনন্দের বিষয়,
সে গোপনীয় বিষয়, এই বিষয়গুলো আমরা মণ্ডলীর জীবনে আমরা ত্যাগ করব। But I want to say, hey, Christ is our life supply. Christ is the tree of life. We have to eat him, enjoy him as a tree of life. Then all such problems will be gone. কারণ খ্রিস্ট হচ্ছে না আমাদের জীবন, খ্রিস্ট হচ্ছে আমাদের জীবনের সরবরাহ, আমাদের জীবন বৃক্ষ। আমরা তাকে উপভোগ করতে পারবো এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা সে জীবন আমরা লাভ করতে পারবো। Okay, and fourth church, the church in Thyatira. এবং যে চতুর্থ মণ্ডলী সেটা হচ্ছে থুয়াতিরা। Yeah, the church in Thyatira is a church in apostasy. সে থুয়াতিরা মণ্ডলী হচ্ছে সে ধর্ম ত্যাগী মণ্ডলী। So I just put some comment here. As a sign, the church in Thyatira prefigured the Roman Catholic Church, which was fully formed as the apostate church by establishment of the universal papal system in the later part of the 6th century. সে থুয়াতিরা মণ্ডলী হচ্ছে সে রোমান ক্যাথলিকের মণ্ডলীকে নির্দেশ করে, যা এখানে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সর্বজনীন পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠিতার মাধ্যমে তারা পূর্ণাঙ্গ ধর্মত্যাগী মণ্ডলী হিসাবে গঠিত হয়েছিল। Okay, what the Lord said. Verse 19, the Lord appreciate some aspects, something. I know your works and love and faith and service and your endurance, and that your last works are more than the first. এখানে প্রভু স্বয়ং নিজে সে থুয়াতিরার মণ্ডলীর কিছু কাজকে তিনি আহ বলেছিলেন যে 19 অধ্যায় দুঃখিত 2 অধ্যায় 19 পদে, আমি তোমার কাজ, তোমার ভালোবাসা, তোমার বিশ্বাস, তোমার সেবা এবং তোমার ধৈর্যের কথা জানি। আর তুমি প্রথমে যে সব কাজ করেছিলে তার চেয়ে এখন যে আরো বেশি কাজ করেছো সে কথা আমি জানি। But the Lord said, but I have something against you, that you tolerate the woman Jezebel, she who calls herself a prophetess and teaches and leads my slaves astray to commit fornication and to eat idol sacrifices. 20 পদ, তবু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই কথা বলবার আছে যে তুমি ইসেবল নামে সে স্ত্রী লোকের অন্যায় সহ্য করছো। ইসেবল নিজেকে নবী বলে তার শিক্ষার দ্বারা সে আমার দাসদের বুলায় যেন তারা বেবিচার করে এবং প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খায়। The Lord said, verse 26, what you have, hold fast until I come. 26 পদ, এখানে বলা হয়েছে আমি চাই শেষ পর্যন্ত যেন তুমি বিজয়ী হতে পারো। You know, some of us have no idea about Christmas. Some of us have no idea about Easter. But all this actually from pagan teaching. আমরা বিশেষ করে আমাদের সে ধারণা আমাদের নেই, বিশেষ করে আমাদের ক্রিসমাস বড়দিন এবং আমাদের যে স্টার সানডে, এটা হচ্ছে সে পরগামের সে শিক্ষা থেকে এসেছে। And you know, if you see the Catholic, what they practice, very much similar to Babylonian system. আমরা যদি যদি সতর্কভাবে আমরা দেখি, তারা সে বেবিলীয়দের যে শিক্ষা যে সেটা তারা ব্যবহার করে আসছিল। So from this condition, how can we be saved? We need hold fast what we have received from our Lord Jesus. তার জন্য আমাদেরকে সেই বিষয়গুলো ধারণ করতে হবে যেগুলো আমাদের প্রভু
যীশু খ্রিস্টের থেকে আমরা পেয়েছি এবং লাভ করেছি। We do not know some practices we may practice, whether or আমরা not জানি those practices are biblical. But one principle, one principle we can say, we believe what the Bible says. We do not believe what the Bible does not say. আমেন। আমরা সেই বিষয়গুলো আমরা চর্চা করব আজকে, যেগুলো আমরা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, বাইবেলে বলে সেই বিষয়গুলো আমরা চর্চা করব না, যেগুলো বাইবেলের লেখা নেই, বাইবেলে কোনো কিছু বলা হয়নি। One thing we have to see from this church, you know, the church eventually manifested as religious Babylon. And this Babylon, the characteristic of this Babylon is what? Full of hypocrisy. এখানে আমরা বিশেষ করে দেখতে পাই এই যে মণ্ডলীর যে বৈশিষ্ট্য, তার যে সে বেবিলন থেকে তারা এসেছিল, এবং যে এই বেবিলনের যে প্রধান যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা ছিল এক ধরনের বন্দামি। We are not Babylon. We are not becoming Babylon, but we are becoming the New Jerusalem. আমরা সে বেবিলনে হব না এবং বেবিলনের মধ্যে আমরা যাব না, কিন্তু আমরা সে নতুন জেরুসালেম হব। The New Jerusalem is gold, is city of gold, inside and outside gold. সে নতুন জেরুসালেম হচ্ছে সে ভিতরে এবং বাইরে সে স্বর্ণ মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। But Babylon looked like New Jerusalem, like counterfeit. But inside, full of what? Abominable things. কিন্তু সে বেবিলন হয়তোবা বাইরের দিকে সে যে নতুন জেরুসালেমের ভিতর, কিন্তু যে ভিতরের দিক সেটা সেটা পরিপূর্ণ সে জাগতিক মধ্য দিয়ে অবস্থিত। In Revelation chapter 18, we see, fallen, fallen the Babylon the Great. প্রকাশিত বাক্য আমরা 18 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পারি সে বেবিলনের যে পতন। This is the destiny of Babylon. Babylon will be fallen, will be এটা burnt. হচ্ছে সে বেবিলনের সে গন্তব্য স্থান, যেটা বেবিলন সে পতন হবে। We have pure revelation of the Lord, of the Bible. আমাদের সে বাইবেলের আমাদের যে স্তম্ভ, সে বাইবেলের স্তম্ভ আমাদের থাকা উচিত। Okay, we see the fifth one, the church in Sardis. আমরা সে ষষ্ঠ মণ্ডলী আমরা দেখব, সার্দি মণ্ডলী। Sardis in Greek means the remain or remainder. গ্রিক ভাষায় সার্দিস অর্থ হচ্ছে অবশিষ্টাংশ or restoration. বা পুনরুদ্ধার। 15th century, what happened? Martin Luther rise up and he was against the papal system, the Catholic system. এখানে সে ষষ্ঠ সেঞ্চুরিতে এখানে সে মার্টিন লুথারের মধ্য দিয়ে এই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, এবং সেই মণ্ডলী দ্বারা এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে। So as a sign, I'm reading outline, as a sign the church in Sardis prefigures the Protestant church from the time of Reformation to the second coming Christ. সার্দিসের মণ্ডলী প্রোটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীকে পূর্বচিত্র করে, যা ষোড়শ শতাব্দীর
প্রথম ভাগে ধর্ম সংস্কার সময় থেকে খ্রিস্টের পুনরাগমন পর্যন্ত থাকবে। And the Reformation was God's reaction to the apostate Roman Catholic Church. এবং সেই রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে এটা সে প্রতিক্রিয়া করা হয়েছে। But here, the Lord said, chapter 3, verse 3, become watchful and establish the things which remain. এখানে 3:3 বলা হয়েছে, এই জন্য যা তুমি পেয়েছ এবং শুনেছ তা মনে করো ও পালন করো। I have found none of your works complete before my God. আর এই অবস্থা থেকে মন ফিরাও। And what is the remedy for this church? এবং এই মণ্ডলীর যে বিষয় বাকি রয়েছে, The Lord says, remember therefore, okay, remember therefore how you have received and heard, and keep it and repent. তার জন্য বলা হয়েছে, এই জন্য যা তুমি পেয়েছ এবং শুনেছ তা মনে করো ও পালন করো। If therefore you will not watch, I will come as a thief, and you shall by no means know at what hour I will come upon you. আর এই অবস্থা থেকে মন ফিরাও, যদি তুমি জেগে না উঠো তবে আমি চোরের মতো আসব, আর আমি কোন সময় তোমার কাছে আসব তা তুমি জানতে পারবে না। And the characteristic of this church, as mentioned, verse 1 of chapter 3, you are এবং dead. এই মণ্ডলীর যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে 3:1 The Lord said, yet you are dead. ঈশ্বর বলেছেন, এটা যদি তুমি করো, Full of dead doctrines, dead practices. তারা সেখানে সে মতবাদ এখানে তারা চর্চা করেছিল। Brothers and sisters, we must be living and active. ভাই এবং বোনেরা, আমাদের অবশ্যই জীবন্ত এবং কর্মঠ হতে হবে। Satan wants us to be dead. Satan wants us to be passive. শয়তান আমাদের সব সময় তাহার মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে চান এবং আমাদেরকে অকর্মঠ করে রাখতে চান। What we really need, we have to be living and active by calling upon His name, by contacting the Lord, and by exercising our spirit. কিন্তু আমাদের কি হওয়া উচিত? আমাদেরকে জীবন্ত এবং কর্মঠ হতে হবে। আমাদের প্রভুর নাম ধরে ডাকার মধ্য দিয়ে, আমাদের আত্মা চর্চা করার মধ্য দিয়ে। There are many saints in the training center now, right? Brothers and sisters, you need to exercise your spirit so that you can be living and active. এখানে ট্রেনিং সেন্টারে অনেক ভাই এবং বোনেরা রয়েছে। আপনাদেরকে অবশ্যই আত্মা চর্চা করতে হবে, যেন আপনারা জীবন্ত এবং কর্মঠ হয়ে উঠতে পারেন। Otherwise, the Lord he will say, yet you are dead. তা না হলে সে প্রভু আমাদেরকে বলবেন, আপনি সে মৃত। Okay, let's see. Very positive church among 7 churches. আমরা দেখব এখন সবচেয়ে যে ভালো যে মণ্ডলীর দিক, সে মণ্ডলীকে। We should keep the condition of this church. এবং যে এই মণ্ডলীর যে অবস্থা, সেটা আমাদেরকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে।
the church in Philadelphia. সেটা হচ্ছে ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলী। And the church in Philadelphia prefigures the church of brotherly love. এই ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলীর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব প্রেম Yeah. And recovery of the proper church life. এবং যে মণ্ডলীর যে যথাযথ মণ্ডলীর জীবনকে পুনরুদ্ধার করা। God wants us to recover from ঈশ্বর everything. ঈশ্বর চান আমরা যেন তার যে মণ্ডলী সেটা যেন আমরা উদ্ধার করতে পারি। The Lord's recovery is the recovery of life. প্রভুর পুনরুদ্ধার হচ্ছে সে জীবনকে উদ্ধার করা। And in our personal church life, we have to recover Christ as our everything. তার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত মণ্ডলীর জীবনে আমাদের উদ্ধার করতে হবে খ্রিস্ট হচ্ছে আমাদের জীবনে সব কিছু। He wants us to love Him and love one another. তিনি চান আমরা যেন তাকে ভালোবাসি এবং একে অন্যকে যেন আমরা ভালোবাসি। What we lack today, of course, we lack God, but also we lack His love. কিন্তু আজকে আমাদের কি কমতি রয়েছে? আমরা তাকে Love. আমরা We তাকে love one ভালোবাসতে another. পারি না এবং একে অন্যকে ভালোবাসতে পারি না। We love one another. আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। Okay, so Philadelphia means brotherly love. ফিলাডেলফিয়ার অর্থ হচ্ছে ভ্রাতৃপ্রেম। And the word Philadelphia is composed of phileo and adelphos. এবং এখানে যে ফিলাডেলফিয়া মণ্ডলী এখানে ফিলল এবং দেফুস। Adelphos means a brother. এখানে সে দেফুস অর্থ হচ্ছে ভাই। Phileo means to have affection. এবং ফিলাডেলফিয়া হচ্ছে সে ভাতৃ প্রেম। We love brothers. আমরা আমাদের ভাইকে ভালোবাসি। We love brothers and sisters in the church life. আমরা আমাদের ভাই বোনদেরকে আমাদের মণ্ডলীর জীবনে ভালোবাসি। And one of characteristics of this church, the Lord said, "You have little power, have kept my word, and not deny my name." এবং এই মণ্ডলীর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে এই যে মণ্ডলী যে প্রেম তুমি ধরে রেখেছো এবং আমার যে বাক্য তুমি সেটা ধরে রেখেছো। Brothers and sisters, we have little power, and we keep His word, and we never deny His name. ভাই এবং বোনেরা, আমাদের মণ্ডলীর জীবনে তার কে আমাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং তার নাম আমাদের কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবে না। Brothers and sisters, we have to stand firm in the Lord. We are the church in Philadelphia. ভাই এবং বোনেরা, আমাদের প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা হচ্ছে সে ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলী। If we do not keep the standard and condition of the Philadelphia, we will be degraded to the church in Laodicea. আমরা যদি ফিলাডেলফিয়ার যে মণ্ডলীর যে যথাযথ যে মান সেটা যদি আমরা ধরে রাখতে না পারি তাহলে আমরা মণ্ডলীর জীবনে আমরা পতন হব, নিমজ্জিত হব। The church in Laodicea is the degraded church. সে লাউদিকিয়া মণ্ডলী হচ্ছে সে নিমজ্জিত মণ্ডলী। In Greek, Laodicea means the opinion, the judgment of the people or of the laymen.
সে লাউদিকিয়ার মণ্ডলীর অর্থ হচ্ছে লোকদের মতামত এবং যে লোকদেরকে বিচার করা। So the church in Laodicea is the degraded, recovered church. তার জন্য সে লাউদিকিয়ার মণ্ডলী তারা মণ্ডলীতে অধঃপতিত হয়েছিল। Okay. You know what the Lord said? I know, and I'm reading 3:15. I know your works, that you are neither cold or hot. I wish that you were cold or not hot. 15 পদ, তুমি ঠান্ডা না গরমও না, তুমি হয় ঠান্ডা না হয় গরম হলে ভালো হতো। In this church, lukewarmness prevails. এখানে যে মণ্ডলীর যে ঠান্ডা এখানে সেটা নির্দেশ করা হয়েছে। The Lord said, I wish that you were cold or not hot. Sorry, cold or hot. এখানে প্রভু নিজেই বলেছেন তুমি ঠান্ডাও না গরমও না। That means we have to be cold to the world and we have to be hot to the Lord. তার জন্য আমাদেরকে এই যে পৃথিবীতে আমাদেরকে ঠান্ডা হতে হবে এবং আমাদেরকে প্রভুর কাছে আমাদের কাছে গরম হতে হবে। And the Lord said, you are miserable, you are poor, and you are blind. কিন্তু এখানে তুমি ঠান্ডাও না গরমও না, সেজন্য আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে থুতুর মতো করে ফেলে দেব। In the Lord's recovery, if we are faithful to pursue the truth, and pursue the Lord with one another, we cannot be miserable. প্রভুর পুনরুদ্ধারে আমরা যদি সত্যিকারে আমরা যদি সত্যকে খুঁজি এবং আমরা যদি সত্যকে আমরা যদি জানি তাহলে আমরা কোনোদিন এই সংমিশ্রণ আমরা হব না। So, brothers and sisters, what we need gold. ভাই এবং বোনেরা, আমাদের কি প্রয়োজন? আমাদের সে ঠান্ডা প্রয়োজন। We need to pay the price to buy the gold. আমাদেরকে সে মূল্যবান দিতে হবে তার যে লক্ষ্য সেখানে পুষার জন্য। And we need righteous garment. এবং আমাদের সে ধার্মিকতার পোশাক সেটা আমাদের পরিধান করতে হবে। To cover our nakedness. এবং আমাদের যে নগ্নতা সেটা আমরা দাকানোর জন্য। And we need eye salve to be healed from our blindness. এবং আমাদের সে চক্ষু আমাদেরকে দরকার যেটা আমাদের অন্ধকার থেকে আমাদের দূর করবে। May the Lord bless all the brothers and sisters in Bangladesh. আমাদের প্রভু যেন আমাদের বাংলাদেশে সকল ভাই বোনদেরকে আশীর্বাদ করে। So that we are the church, so that we keep the condition of the church in Philadelphia. যেন আমরা ফিলাডেলফিয়ার মণ্ডলীর যে বৈশিষ্ট্য যে অবস্থা সেটা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। Okay, I stop here. Thank you.